لیبیا کے متحارب گروپوں کا جنیوا امن مذاکرات کی معطلی کا اعلان۔ لیبیا کے متحارب گروپوں کے درمیان مذاکرات اقوام متحدہ کے زیر انتظام ہونا تھے۔ خلیفہ حفتار نے اپنے 13 نمائندوں کو شمولیت کی اجازت نہ ملنے پر مذاکرات کا بائیکاٹ کیا۔ متحارب گروپ نے بھی فوجی مذاکرات میں بہتری آئے بغیر شمولیت سے انکار کر دیا۔ Relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan. My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. امریکی صدر کا بھارت کا دورہ مودی سرکار پر بھاری پڑ گیا۔ مودی کی خوشامد اور چاپلوسی ناکام۔ ٹرمپ نے بار بار لیا پاکستان کا نام۔ احمد آباد میں بھرے اسٹیڈیم میں ٹرمپ کی پاکستان کی تعریفیں بھولے۔ پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے واویلا کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے دیش میں آ کر ان کے سٹیج پر اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے پاکستان کی تعریف کر کے چلتے بنے۔ یہ کوئی موقع نہیں تھا، یہ پاکستان کو شے دینے والا بیان تھا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارت کی پالیسی ناکام ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا 1.5 سال میں ہونے والی پیش رفت کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ افغان امن عمل پاکستان کے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا نے پاکستان کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری بدل دی۔ امریکی صدر نے مودی کو چائے والا کی بجائے چوئی والا کہا۔ سچن ٹینڈولکر کو سیوچن بنا دیا اور فلم شولے کو شوجے بولا۔ سوامی وویک آنند کا نام تو حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو گلابی انگلش بول کر خطاب کی دعوت دی۔ عمران خان کی عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ہر ممکن ریلیف دینے کی ہدایت۔ آج کابینہ اجلاس میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا امکان۔ ادھر وزیر اعظم کا مصنوعی مہنگائی کرنے والے عناصر کو سزائیں دینے کا عزم۔ ٹویٹ میں کہا حکومت کے پرائس کنٹرول پر توجہ دینے سے مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ بہاولپور کے علاقے چینی گوٹھ میں شریف برادران کی اتفاق شوگر ملز پر چھاپا۔ سٹاک کی گئی چینی کی 55,000 سے زائد بوریاں برآمد۔ ڈیو انڈسٹری نے اسپیشل برانچ کی مدد سے چھاپا مارا۔ شریف برادران کی اتفاق شوگر ملز بند پڑی ہے اور اس سال کرشنگ بھی نہیں کی گئی۔ چینی ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا گودام سیل۔ تحریک انصاف نے مسائلستان بنے کراچی میں منصوبوں کا فیتہ کاٹنے کی تیاری کر لی۔ وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے بنائے جانے والے 3 فلائی اوورز رواں ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ سندھ حکومت بھی آرام باغ کی تعمیر و توسیع کرے گی۔ ملک بھر میں حج درخواستوں کی وصولی حج درخواست فارم بینکوں میں 6 مارچ تک بغیر کسی تعطیل وصول اور جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 13 منظور شدہ بینکوں میں درخواستیں جمع ہوں گی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج اخراجات 4,63,445 روپے ہوں گے۔ سجادہ نشین دربار غوث اعظم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی کے اعزاز میں اسلام آباد میں تقریب۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بھی خطاب کیا۔ سجادہ نشین دربار غوث اعظم کے مزار بری امام پر آمد، چادر چڑھائی اور دعا کی۔ شیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی نے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، تبرکات پیش کیے۔ کہا شاہ محمود قریشی نے صوفیہ کرام کا امن کا پیغام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پشاور زلمی کا اسکواڈ ملتان پہنچ گیا۔ ٹیم کے ایئرپورٹ پہنچنے پر شہریوں کی طرف سے پرتپاک استقبال۔ مداح ڈیرن سیمی اور زلمی سٹارز کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطان 26 فروری کو مد مقابل ہوں گے۔
मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मुस्ताफ़ी हो गए। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया के बादशाह को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। महातीर मोहम्मद या उनके हरीफ को नई हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत साबित करना होगी। अक्सरियत साबित करने वाले रहनुमा को मलेशिया के बादशाह हुकूमत बनाने की दावत देंगे। आपको बता रहे हैं कि मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बात करेंगे, जावेद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा, नई हुकूमत बनाने के लिए क्या करना होगा? क्या दोबारा से इलेक्शन होंगे या मौजूदा इलेक्शन और अराकीन में ही अक्सरियत साबित करना होगी? जी, असल में 2018 के इलेक्शन में डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने 3 बड़ी जमातों PKR, जिसके सरबराह दातो अनवर इब्राहिम है, टैप और अपनी जमात PPBM के इश्तराक से हुकूमत बनाई थी। और उस वक्त यही ऐलान किया गया था कि वो किसी मुनासिब वक्त पर वजारत अज़मा का ओहदा PKR के सदर अनवर इब्राहिम के सुपुर्द कर देंगे। गुज़श्ता चंद हफ्तों से PKR और डैप और दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से उन पर यह शदीद दबाव डाला जा रहा था कि मई 2020 में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों, जिसके जवाब में डॉक्टर महातीर मोहम्मद का बयान सामने आया कि वो 2020 नवंबर में मलेशिया में होने वाली एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कांग्रेस की मेजबानी के बाद वजारत अज़मा सुपुर्दोश होकर अनवर इब्राहिम को दे देंगे। मगर इसके बावजूद इत्तेहादी जमातों ने धमकी आमेज अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। देखिए, गो कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद की हुकूमत दीगर इत्तेहादी जमातों के इश्तराक से अमल में आई है, मगर दर हकीकत मलेशिया के अवाम ने वोट डॉक्टर महातीर मोहम्मद की क़यादत को ही दिया था और उनके इस तरह सुपुर्दोश होने की वजह से मुल्क में सियासी बहरान पैदा होने का अंदेशा था। और इस सियासी बहरान को बचाने के लिए अपोजिशन जमातों, जिसमें BN, पास और PKR के कुछ नुमाइंदे मौजूद हैं, डॉक्टर महातीर मोहम्मद की वजारत अज़मा बरकरार रखने के लिए उनका साथ देने का फैसला किया। इस सिलसिला में एक बहुत बड़ा इजलास भी कल मुनक्किद किया गया, जिसमें उनका साथ देने का वादा किया गया। डॉक्टर महातीर मोहम्मद को वजारत उज़्मा का इस्तीफा देना इसलिए भी जरूरी था ताकि वो नई हुकूमत तश्कील दे सकें। उन्होंने ये इस्तीफा मलेशिया के बादशाह को पेश कर दिया है। अब तमाम निगाहें मलेशिया के महल पर लगी हुई हैं कि बादशाह अगर महातीर मोहम्मद 139 सपोर्टर्स और मेंबर पार्लियामेंट की सपोर्ट के साथ नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते हैं तो मलेशिया के बादशाह उनको जल्द ही दोबारा हुकूमत बनाने की दावत दे सकते हैं। जी ठीक है, अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। जावेद रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह उस हेल्थ कार्ड से फ़ायदा होगा जिससे वो मुस्तफ़ीद होंगे, और उसके लिए 32 डिस्ट्रिक्ट में मैं ख़ुद जाके तकसीम करके आया हूँ। पूरे पंजाब के अंदर मैंने विज़िट किया। क्योंकि हेल्थ, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी प्रायोरिटी है और उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और 32,000 जो हेल्थ के अंदर हमने रिक्रूटमेंट्स किए हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी नहीं हुई हैं। उसमें 12,000 जो है उनकी डॉक्टर्स को हमने रिक्रूट किया, बाकी पैरामेडिक स्टाफ और दूसरे लोगों को हमने रिक्रूट किया। इसमें किसी किस्म की अद्वियात की कहीं भी कमी नहीं है, वाफिर मिकदार में अद्वियात भी मौजूद हैं। कहीं अगर कोई मसला है तो हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद है। मैडम की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिनको मैं आज आपके तवस्सुत से यहाँ पे मैं शाबाश भी देना चाहूँगा। और मियां असलम इकबाल साहब की एक रिक्वेस्ट है कि समनाबाद अस्पताल को गंगाराम अस्पताल के साथ अटैच किया जाए, तो उसका भी मैं ऐलान करता हूँ। अभी जो मैडम फरमा रही थी कि फातिमा जनाब मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है तो इसके लिए कैंपस नहीं है। आपको पता है कि लाहौर के अंदर जगह की बहुत कमी है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नॉलेज पार्क के अंदर हम इसके लिए कोई इस तरह की कोई बंदोबस्त कर दें ताकि आप लोगों के लिए हम एक नया कैंपस भी बना सकें। मियां असलम इकबाल साहब की एक रिक्वेस्ट है कि समनाबाद अस्पताल को गंगाराम अस्पताल के साथ अटैच किया जाए, तो उसका भी मैं ऐलान करता हूँ। अभी जो मैडम फरमा रही थी कि फातिमा जनाब मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है तो इसके लिए कैंपस नहीं है। आपको पता है कि लाहौर के अंदर जगह की बहुत कमी है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नॉलेज पार्क के अंदर हम इसके लिए कोई इस तरह की कोई बंदोबस्त कर दें
تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہم ایک نیا کیمپس بھی بنا سکیں.